Hello students, welcome to Kiran coaching classes. Today we see measurements of large distance, that is the distance of planets and stars. Planets and stars are at very large distance from the earth's surface. To measure the such distances, we have to measure the parallax method. Let us do simple experiment. Hold your hand in front of you and look it at with left eye closed and then right eye closed. Then you will find that your hand will move against the background. This is the parallax. The parallax is defined as the apparent change in position of object due to change in position of observer. Parallax is defined as the apparent change in position of object due to change in position of observer. ऑब्झर्वरच्या पोझिशनमध्ये चेंज झाल्यामुळं ऑब्जेक्टची जी ॲपरंट पोझिशन आहे आपल्याला ती चेंज झाल्यासारखे वाटते. दॅट इज द पॅरालॅक्स मेथड. दिस इज द पॅरालॅक्स. Here suppose E1 and E2 are the positions of eye. E1, E2 is the distance between two eyes. And at a point P, object is. We have to measure the distance OP. The angle made by these two directions at a objects. This angle is called as a parallax angle. Measuring the parallax angle and knowing this distance E1, E2, we can determine this distance of object. That is, here this distance OP. Here this is the theta. We consider this as E1, E2 as the arc. And therefore theta equal to E1, E2 upon, that is E1, E2 म्हणजे आर्क आणि हे सेंटर कन्सिडर करताय आणि सर्कलचे आर्क आणि थिटा कसा फाइंड आउट करताय. आर्क मेजरमेंट ऑफ आर्क, that is arc length and upon a here radius. Now OP is the radius. Suppose OP is the radius and therefore theta equal to E1, E2 upon OP. And therefore OP equal to E1, E2 upon theta. And from this we measure the distance of object from us. आपल्यापासून काय डिस्टन्स ऑब्जेक्टचं काय करताय, मेजर करताय. ही पॅरालॅक्स मेथड आहे. आणि ऑल्सो द डिस्टन्सेस ऑफ प्लॅनेट्स अँड स्टार्स आर farthest away from the earth, very large distance. And therefore this two eye method, it is too small, that is this distance is too small for the farthest stars and planets. And therefore for this purpose we have to consider the 2 points that is farther away from the earth, on the earth. farthest point कन्सिडर करावं लागतात आपल्याला अर्थवरील. आणि मग नंतर ते प्लॅनेट किंवा स्टार असतात तर ते प्लॅनेट त्या पॉईंटपासून ऑब्झर्व करावं लागतं. मग हिअर सपोज A and B are the 2 points on the earth's surface. These 2 points separated by distance B. Distance between these 2 points on the earth's surface is a B. S is the position of planet. That is the planet. And the planet is observed simultaneously from point A and B. That is with the help of a 2 observers. Simultaneously observe करायचं planet.
and this is the direction, that is AS is the direction to view the planet and BS is also direction to view the planet. And this, that is that they measure the parallax. Here theta is the angle, parallax angle, and here by observing this planet from A and B simultaneously, this angle is made at the planet, that is theta, parallax angle. And suppose AS equal to BS and it is equal to D. In comparison with distance D, ह्या डिस्टन्सच्या कंपॅरिझन मध्ये हे जे दोन पॉइंट आहेत A and B ते स्मॉलर डिस्टन्स लाईन, म्हणजे that is B is very less than D. Therefore, we consider this arc, that is AB is a arc, and this angle theta is also small here as compared to that is the B, and therefore this theta it is equal to arc, that is the AB, upon distance. This distance and this distance, it is nearly equal. Therefore, distance AS, that is the D, and AB distance equal to B. Therefore, here D equal to AB distance, it is equal to B upon parallax angle, that is the theta. And we can measure the distance of the planet from the earth surface. अर्थ सरफेस वरून आपल्याला प्लॅनेटचे काय करता येईल, डिस्टन्स मेजर करता येईल. हे झालं प्लॅनेटचं डिस्टन्स मेजर करण्याचं. आता नंतर आपण मेजरमेंट ऑफ स्टार्स डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस ते कन्सिडर करू. मेजरमेंट ऑफ stars distance. Closest star to the earth, it is sun. Sun is the closest star. And next closest star to the earth, earth's next closest star, it is at a distance of 4.29 light year. 4.29 light year एवढं काय आहे डिस्टन्स आहे. Now what is the light year? It is the unit of a measurement of a length, and 1 light year it is the distance traveled by the light in 1 year. 1 year मध्ये जेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करन लाईट, that distance is a 1 light year, that is light year distance. And stars closest, that is closest to the earth, next to the sun, it is at a distance of 4.29 light year. Here for this purpose, to measure the such distances, the point on the earth are parallax point A, measurement of a parallax point on the earth, they are very small. That distance is very small. हे आपण कशामध्ये कन्सिडर केलेलं आहे, प्लॅनेटच्या डिस्टन्स मध्ये. मग पॉइंट वरील जे दोन आपण डिस्टन्स मागाशी कन्सिडर केलेले आहे ए अँड बी, ते कसे आहे, स्मॉल आहे. कशासाठी, स्टार्स डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी. Therefore we have to consider the 2 points on the orbits of earth here, at which it revolves around the sun. Sun is, this is the suppose sun, and around the sun earth revolves around in this orbit, along this orbit. And for this purpose, to measure the distance of a star, we have to consider the diametrically, that is opposite points of the orbits. ऑर्बिट वरील पॉइंट आपल्याला कन्सिडर करावं लागतील. And
is the position of a earth at this point also, at this point also, and this distance between 2 points, these points are on the orbit along which earth revolve around the sun. This distance is known as a 2 astronomical unit. 2 astronomical unit. What is the astronomical unit? Astronomical unit is used for the measurement of a distances, astronomical distances, that is stars, planets यांचं डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट काय केलं जातं, यूज केलं जातं. तर आता याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करू 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. आता 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट म्हणजे काय आहे? It is the mean distance between center of sun and center of earth. Center of sun आणि center of earth मधील काय mean distance आहे. म्हणजे एवढं काय 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट, हे सुद्धा किती आहे 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. अर्थ इथं असेल तर काय राहणार, एवढं डिस्टन्स म्हणजे 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. आणि अर्थ रिव्हॉल्व होते म्हणजे ती त्याची पोझिशन चेंज करणार अलॉंग दिस ऑर्बिट, हे डिस्टन्स सुद्धा काय राहणार 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. आणि हे जे डिस्टन्स आहे, इट इज द डिस्टन्स बिटवीन मीन डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ सन अँड सेंटर ऑफ अर्थ यांच्यामधील मीन डिस्टन्स आहे. आणि 1 लाईट इयर हे सुद्धा काय लेंथ युनिट आहे. ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट सुद्धा काय लेंथ युनिट आहे. हे लार्जर डिस्टन्सेस मेजर करण्यासाठी काय केले जातात, ते यूज केले जातात. आणि हिअर 1 लाईट इयर म्हणजे लाईटने 1 इयरमध्ये जेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे दॅट डिस्टन्स इज ए 1 लाईट इयर. मग 1 लाईट इयर इट इज इक्वल टू, आता आपण मीटरमध्ये कन्वर्जन करू. 1 लाईट इयर म्हणजे 1 लाईट इयर इट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. एवढं काय आहे 1 लाईट इयर आहे. अँड आता आपण ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट कन्सिडर केलं होतं. 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट इट इज इक्वल टू हिअर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. हे मीटरमध्ये कन्वर्जन आहे. एवढं डिस्टन्स आहे ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. आणि 1 लाईट इयर मीन्स 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. हे झालं लाईट इयर आणि ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. मग स्टार्सचं डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागतं, त्या ऑर्बिट्स, अर्थ म्हणजे अर्थ ज्या ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होते अराउंड द सन, त्या ऑर्बिटवरील आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागतात, ते पॉईंट्स कन्सिडर करावं लागतात. म्हणजे ते डिस्टन्स जे आहे त्या दोन्ही पॉईंटमधलं ते डिस्टन्स म्हणजे 2 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. एवढं काय आहे डिस्टन्स आहे. म्हणजेच मग इथं जर समजा आपण कन्सिडर केला थिटा, जर आपण कन्सिडर केला, पॅरलॅक्स अँगल कन्सिडर केला, and here the arc upon radius is that is the measurement of that parallax angle. Therefore here arc length it is equal to काय 2 astronomical unit आणि upon distance येणार, distance of that star. म्हणजे स्टारचं डिस्टन्स सपोज हिअर कॅपिटल डी ने डिनोट करू. मग therefore d equal to काय येणार 2 astronomical unit अपॉन दॅट पॅरलॅक्स अँगल दॅट इज द थिटा. याने आपल्याला काय करता येतं, स्टार्सचं डिस्टन्स काय करता येतं, मेजर करता येतं. नंतर आपण कन्सिडर करू मेजरमेंट ऑफ द साईज ऑफ प्लॅनेट ऑर स्टार. मेजरमेंट ऑफ साईज ऑफ प्लॅनेट ऑर स्टार. प्लॅनेटची साईज ऑफ प्लॅनेट और स्टार. प्लॅनेट किंवा स्टारची आपल्याला साईज मेजर करायची, म्हणजे त्याचा डायमीटर किती आहे ते फाइंड आउट करायचं. मग त्यासाठी आपण कन्सिडर करू सपोज दिस इज द प्लॅनेट साईज. प्लॅनेट हिअर इज दिस इज द प्लॅनेट अँड हिअर दी दॅट इज द
diametrically opposite point, that is edges of planets simultaneously observed from a single point of Earth. And suppose this is the Earth, this is the Earth, here is the planet, and this is the diameter of the planet. त्याचे एजेस काय सिंगल पॉइंट पासून ऑब्झर्व केले जातात आणि त्याचे एजेस पासून जो अँगल मेक केलेला आहे ॲट ए सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ, this angle is a parallax angle. Suppose alpha is the angle and we have to measure this distance. Suppose d is the distance, d is the distance that is size or diameter of this planet, and suppose this is the distance capital D. Then simultaneously observe करतात from earth, that is this edge and this edge. Knowing this parallax angle alpha, also here knowing this distance of planets, that planet distance from the earth, आधी आपण कसं फाइंड आउट करायचं ते पाहिलेलं आहेच आहे. From that we can measure the d. Therefore here as alpha equal to d upon capital D, and therefore d equal to alpha into this distance of planet, and from this we can measure the size of planet and also that of the size of a star. Now these are the very largest distance measurement, and for this we consider the parallax method. Also we have to measure, that is sometime we have to measure the distance of smaller distance. स्मॉलर डिस्टन्स आपल्याला काय करावं लागतं, ते मेजर करावं लागतात. मग स्मॉलर डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी पॅरालॅक्स मेथड यूज करता येईल का, नाही करता येणार. मग ह्यासाठी आता काही स्मॉलर डिस्टन्सेस आहेत. द स्मॉलर डिस्टन्स आहे म्हणजे आपण स्क्रू गॉज यूज करतो, व्हर्नियर कॅलिपर्स यूज करतो, म्हणजे स्मॉल स्पियर असन त्याचा डायमीटर मेजर करायचा असेल तर आपल्याला काय व्हर्नियर कॅलिपर यूज करावं लागतं, किंवा वायरचं डायमीटर मेजर करण्यासाठी आपण स्क्रू गॉज हे इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो. पण एकदम व्हेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट असन, अनविजिबल ऑब्जेक्ट असन तर त्या ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा यूज करावा लागतो. आणि टनेलिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ॲटमचं साईज असन, मॉलिक्युलची साईज असन, यांचं मेजरमेंट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आणि टनेलिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप काय करावं लागतं, यूज करावं लागतं. आणि नंतर आर्कसेक्स म्हणजे हिअर पार्सेक्स आहे, पार्सेक म्हणजे पॅरालॅक्स सेकंद. हे डिस्टन्स म्हणजे काय तर आपण मगाशी कन्सिडर केलं 2 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट म्हणजे काय. 2 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट म्हणजे आता ही सनची पोझिशन आहे आणि सन भोवती काय होतं, अर्थ रिव्हॉल्व होतं. ह्या ऑर्बिटमध्ये काय होतं, सपोज अर्थ काय होतं, रिव्हॉल्व होतं. ह्या ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतं अर्थ. आणि यामध्ये हे काय जे डिस्टन्स आहे, आता हे ऑर्बिटवरील 2 पॉईंट आहे, यांच्यामधील डिस्टन्स म्हणजे काय, 2 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट डिस्टन्स आहे. आणि याच्यामधील जर समजा डिस्टन्स आपण कन्सिडर केलं, हिअर एवढं डिस्टन्स सनचं सेंटर आणि अर्थचं सेंटर, याच्यामधील डिस्टन्स म्हणजे 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट आहे. इकडचं सुद्धा किती राहणार आहे, 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट डिस्टन्स आहे. मग ह्या ज्या 1 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट डिस्टन्सने जे काय अँगल मेक केलेलं आहे, किती अँगल, 1 सेकंद एवढा अँगल जर फॉर्म केलेला असेल आणि ज्या डिस्टन्सला फॉर्म केलेला आहे दॅट डिस्टन्स इट इज कॉल्ड ॲज ए पार्सेक म्हणजे पॅरालॅक्स सेकंद. This distance is a parallax second. 1 astronomical unit subtends the angle 1 second. And that distance, at the distance, which distance is called as a parallax second or parsec. And 1 parallax second
1 parallax second, it is equal to 3.08 into 10 raised to 16 meter. 3.08 into 10 raised to 16 meter. एवढं काय 1 parsec आहे. This is also equal to 3 point म्हणजे nearly equal to 3.26 light year. लाईट इयरमध्ये जर आपण कन्वर्ट केलं तर तेवढं येणार आहे 3.26 लाईट इयर. एवढं का आहे हे डिस्टन्स आहे, हे पॅरलॅक्स सेकंड डिस्टन्स. हे आपण पॉईंट पाहिले आता आणि आपण सॉल्व्ड एक्झाम्पल पाहू. Now we see solved example 1.2. A star is 5.5 light year away from the earth. How much parallax in arcsec will it sustain when viewed from two opposite points along the orbit of the earth? ऑर्बिटच्या अलॉंग म्हणजे ते जे कन्सिडर केलेले ते पॉईंट आणि त्या पॉईंटकडून पाहिलं आपण स्टार तर किती अँगल फॉर्म होणार ते फाइंड आउट करायचं. गिव्हन का आहे लाईट इयर, स्टार इज ॲट 5.5 लाईट इयर डिस्टन्स. म्हणजे आपल्याला हे डिस्टन्स दिलेलं आहे, म्हणजे डी दिलेलं आहे डिस्टन्स ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ. इट इज इक्वल टू 5.5 लाईट इयर. एवढं का आहे डिस्टन्स आहे स्टारचं. आणि 5.5 लाईट इयर आपल्याला मीटरमध्ये काय करावं लागणार आहे, कन्वर्जन करावं लागेल. मग 5.5 लाईट इयरला कितीने मल्टिप्लाय करायचं, 9.46 इंटू 10 raised to 15 मीटर. मीटरमध्ये कन्वर्जन केलं. नंतरचं का आहे लाईट इयर आहे अलॉंग द ऑर्बिट आहे. हे जे डिस्टन्स आहे ए आणि बी ऑर्बिटवरील पॉईंट आहे आणि ते पॉईंट कन्सिडर केलेले आहे. मग ते ए बी डिस्टन्स किती आहे, 2 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट आहे. 2 ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट and this is equal to 2 into 1.496 into 10 raised to 11 मीटर. हे काय मीटरमध्ये कन्वर्जन केलं आणि आपल्याला हा अँगल काय करायचा, सपोज हा अँगल काय थिटा, तो अँगल काय करायचा फाइंड आउट करायचा आहे. therefore थिटा इक्वल टू काय आहे, हिअर दिस आर्क लेंथ अपॉन काय डिस्टन्स. therefore ए बी आपण काय आणणार आहे डी. व्हॅल्यू पुट करू आपण. मग ए बीची व्हॅल्यू 2 इंटू 1.496 इंटू 10 raised to 11 आणि अपॉन डी डिस्टन्स. दिस इज इक्वल टू 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10 raised to 15 आणि दिस इज इक्वल टू कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर लॉग टेबलच्या साहाय्याने कॅल्क्युलेशन करावं लागेल हे. आणि ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला हे जे अँगल आहे तो किती मिळतो, 5.75 इंटू 10 raised to -6 रेडियन. एवढा अँगल मिळाला. अँड दिस इज इक्वल टू रेडियनमध्ये आपल्याला आर्क म्हणजे सेकंडमध्ये सेकंडमध्ये काय कन्वर्जन करावं लागेल. आणि म्हणजे अगोदर डिग्रीमध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 5.75 याने मल्टिप्लाय करावं लागेल. किती 57.297 यांनी मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि डिग्रीचं नंतर सेकंडमध्ये कन्वर्जन मग इंटू 60 ह्याच्यामध्ये कन्वर्जन करावं लागेल. आणि हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आन्सर येतं 1.186 आर्क सेकंड. एवढं काय अँगल राहणार. हे आपण एक्झाम्पल पाहिलं आणि बाकीचे पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.